हेलो स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਥਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1 2 8 ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰਸ ਹਨ। 0.6 2.7 ਇਹ ਡੈਸੀਮਲ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਸ ਹਨ। इसे तरह 2/3 3/4 ये भिन्ना हन, फ्रैक्शनल नंबर हन। इसे तरह √5 भी एक अलग किस्म का नंबर है। ते इन्हां सारियां संख्यावां नूं देख के असी इस नतीजे ते पहुंचदे हां कि संख्यावां दियां भी अलग अलग किस्मां हुंदियां हन। संख्यावां दियां इन्हां किस्मां दे बारे ही असी इस वीडियो दे थ्रू जानना है। सो स्टूडेंट्स हुण तुसी जान ही गए होवोगे कि साडे अज दे टॉपिक दा नाम की है, टाइप्स ऑफ नंबर्स। संख्यावां दे प्रकार जां किस्मां। नंबर्स दियां इन्हां कैटेगरीज दे विच सब तो पहला आउंदे ने नैचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्यावां। नैचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स हुंदे ने, जिवें कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बच्चे तुसी देख रहे होवोगे कि 4 तो बाद असी डॉट्स पाए ने। हुण ये डॉट्स का की मतलब है कि ये जिहड़ियां संख्यावां ने ये कंटिन्यू रहिंदियां ने, खत्म नहीं हुंदियां। अगर असी कहिए कि असी ये दस सकीए कि टोटल कितनियां प्राकृतिक संख्यावां ने तो असी नहीं दस सकदे, क्योंकि ये संख्यावां कदे भी खत्म नहीं हुंदियां, अनंत हुंदियां ने। जेकर बच्चे सानू कोई कहे कि आसमान दे विच किन्ने स्टार्स ने गिनो, तो असी गिन सकदे हां? कदे भी नहीं, क्योंकि आसमान इन्ना वड्डा है तो उहदे विच किन्ने स्टार्स ने, अनगिनत स्टार्स ने, असी नहीं काउंट कर सकते। इसी तरह प्राकृतिक संख्यावां भी अनगिनत ने ते टोटल किन्नियां प्राकृतिक संख्यावां ने असी नहीं दस सकते। सो असी सिंपल ही कहांगे कि जिहड़ियां प्राकृतिक संख्यावां ने वो अनंत हुंदियां ने। जेकर असी नैचुरल नंबर्स नूं डिफाइन करना होवे तां असी कहांगे नैचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड कैन कंटिन्यू टू इनफिनिटी। दे आर डिनोटेड बाय n। नैचुरल नंबर्स नूं असी कैपिटल N नाल रिप्रेजेंट करते हां। हुण असी नैचुरल नंबर्स नाल रिलेटेड दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करांगे। फर्स्ट वन इज व्हाट इज द लीस्ट नैचुरल नंबर। सब तो छोटी प्राकृतिक संख्या केड़ी है। जिवें कि असी पिछे वीडियो दे विच पढ़ चुके हाँ कि नैचुरल नंबर्स 1 तो स्टार्ट हुंदे ने, तो अगर नैचुरल नंबर्स 1 तो स्टार्ट हुंदे ने इट मीनस कि सब तो छोटा नैचुरल नंबर भी एक ही होवेगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नैचुरल नंबर। सब तो वड्डी प्राकृतिक संख्या केड़ी है। जिवें कि असी पढ़ चुके हाँ कि नैचुरल नंबर्स अनंत हुंदे ने, कदे भी खत्म नहीं हुंदे, ये कंटिन्यू रहिंदे ने। तो अगर ये कंटिन्यू रहिंदे ने तो असी किवें दस सकदे हां कि सब तो वड्डी प्राकृतिक संख्या केड़ी है। इट मीनस कि साडे सैकेंड क्वेश्चन का आंसर होवेगा नॉट पॉसीबल, कि दस्सिया नहीं जा सकता जां निश्चित नहीं किया जा सकता। सो ये सी नैचुरल नंबर्स। हुण असी नैक्सट करदे हां होल नंबर्स, पूर्ण संख्यावां। प्राकृतिक संख्यावां दे विच असी कीता सी कि प्राकृतिक संख्यावां नैचुरल नंबर्स 1 तो स्टार्ट हुंदे ने, पर जेकर हुण असी होल नंबर्स की गल करिए तां होल नंबर्स 0 तो स्टार्ट हुंदे ने। जेकर असी प्राकृतिक संख्यावां दे विच 0 भी ऐड कर दिंदे हां तां ओह बन जांदियां ने पूर्ण संख्यावां, होल नंबर्स। सो होल नंबर्स पूर्ण संख्यावां 0 तो स्टार्ट हुंदियां ने ते कंटिन्यू रहिंदियां ने। दे आर इनफिनिट। नाउ नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स इंक्लूड 0 एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। दे कंटिन्यू टू इनफिनिटी। होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय W। पूर्ण संख्यावां दे विच 0 ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ W ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। फर्स्ट वन इज राइट द लीस्ट होल नंबर। सब तो छोटी पूर्ण संख्या लिखो। स्टूडेंट्स वी नो दैट होल नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 0। तो अगर पूर्ण संख्यावां 0 तो स्टार्ट हो रही ने तो सब तो छोटी पूर्ण संख्या भी केड़ी होएगी 0। सो 0 सब तो छोटी पूर्ण संख्या लीस्ट होल नंबर है।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ व्हाट इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਅਨੰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨॉट ਪੋਸੀबल, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਨੰਬਰਸ ਇਜ਼ ਇੰਟੀਜਰਸ, ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਟੀਜਰਸ ਆਰ ਦਾ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ, ਦੇ ਆਰ ਡਿਨੋਟਡ ਬਾਈ Z। ਕਿ ਇੰਟੀਜਰਸ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ Z ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਟੀਜਰਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ -1, -2, -3 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੰਟੀਜਰਸ। ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਸਕਸੈਸਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਡੈਸਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਖਿਆ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖਿਆ 2 ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਖਿਆ 2 ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸੰਖਿਆ 1 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖਿਆ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖਿਆ 3 ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਖਿਆ 3 ਪਿਛਲੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਕਸੈਸਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਡੈਸਰ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ -1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖਿਆ -2 ਹੈ ਬਟ -2 -1 ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖਿਆ 2 ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਖਿਆ 2 ਸੰਖਿਆ 1 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ -2 ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸੰਖਿਆ -1 ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ -2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ -3 ਸੰਖਿਆ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ -3 -2 ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਕਸੈਸਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਡੈਸਰ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਇੰਟੀਜਰਸ। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ -1। ਸੋ -1 ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ -1 ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਦ ਸਮੋਲੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਾਂਟ ਬੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਨੰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। Any number which can be expressed as P over Q where Q not is equal to 0 is called a rational number। ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ P over Q ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਫॉर एग्जाम्पल 2 over 3, 5 over 6, 0.7, 3.12, 7 over 3, 2.4 and so on। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੇ P over Q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਏ? ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਇਸ ਲਈ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ P over Q ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 0.7 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 7 over 10। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਬੱਚੇ?
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋਸ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਜ਼ੀਰੋਸ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਉਹਨੀਆਂ ਅਸੀਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਸੀ 077 ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 7 ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਟੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਜ਼ੀਰੋ ਪਾਈ। 1 ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਉਂ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਨਲੀ 1 ਡਿਜਿਟ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਆ ਗਿਆ 7/10। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 2.4, इसनू ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 24/10 क्योंकि पॉइंट तो बाद 1 डिजिट है सो नीचे 10 आएगा। नेक्स्ट 3.12, इसनू ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 312/100 क्योंकि पॉइंट तो बाद 2 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਸ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਡੈਸੀਮਲ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ p/q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ -3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ -3/1 ਕਿਉਂਕਿ -3/1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ -3 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ -2 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ -2/1, 0 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0/1, 2 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2/1। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ p/q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ irrational numbers, अपरिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ। The irrational numbers are all the numbers which are not rational numbers. Means ਕਿ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, अपरिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। For example, √3, √5, √7, √11 and so on. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿ ਅੰਡਰਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਵਰਗਮੂਲ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣਗੇ। For example, √4, √16, √9। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਤਾਂ ਅੰਡਰਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅੰਡਰਰੂਟ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ √4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਕਿਉਂਕਿ √4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ √2 × 2 that is equal to 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ। ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨਾਲ √ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਓਨਲੀ 2 ਤੇ 2 ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ √9 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ √3 × 3 that is 3 ਦੀ ਸਕੁਅਰ। ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨਾਲ √ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਚੇਗਾ 3 that is ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਅੰਡਰਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ। ਨੰਬਰਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਥਰਡ ਸਰਕਲ ਹੈ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਸਰਕਲ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਥ ਸਰਕਲ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਜਰਸ, ਹੋਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਰਕਲਸ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬਾਕੀ ਦੇ 4 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ ਨੈਚੁਰਲ, ਹੋਲ, ਇੰਟੀਜਰਸ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਬਣਦੇ ਹਨ।